स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। डॉक्टर एम.बी. दिलशाद का 66वां जन्मदिन मनाया गया। शिक्षण प्रेमी, समाज चिंतक, भाषणकार, कलाकार, कवि डॉक्टर एम.बी. दिलशाद के 66वें जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर दिलशाद सेवा समिति धारवाड़ और अंजुमन डिग्री कॉलेज के एनएसएस घटक सहयोग से अंजुमन डिग्री कॉलेज के एनएसएस छात्रों के लिए अल्लामा इकबाल हॉल में आज दोपहर 1 बजे भाषण स्पर्धा का आयोजन किया गया। डाइस पर मौजूद अंजुमन के चेयरमैन महबूब कादरी मुशरिफ, वाइस प्रिंसिपल अनीस शेख के अलावा और भी लोग शामिल रहे। इस भाषण स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। Now the next item of today's program is jihad. Sulaiman. Sabir to recite few verses from Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದನು ಯಾವ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಅವನಿಗೆ ಸದಾ ಅಂಜಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. O people, be careful of your duty to your Lord who created you from a single being and created his wife of same kind and split from his two many men and women. And be careful of your duty to Allah by whom you demand one of another your rights and to the tie of a relationship. Surely Allah ever watches over you. बन गई है ज़मीन रश के बागे जना गुलसिता सज गए आसमां खिल उठा गुलसिता मांग लो रहमतें खोल लो चोलियां मुस्तफा आमीना ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चले ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चले बन के मौजे गरम खुशा गए सारे आलम के मोल मुश्किल आ गए जिसे भी उदार रिज़वान सल्ले आ गए उनकी किस्मत बदलने नूर बेसार कौन आ गए मुस्तफा आ गए ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ अस्मा अत्तर. Thank you, sir. Thank you very much, sir. सुनेगा वो एक ही आवाज आएगी भारत माता की जय ಅನ್ನುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ಬರೆದರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಅದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
NSS ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. NSS ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಬರೆದಂತಹ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आवाज़ बैठी है फिर भी मैं खड़ा हूँ, आवाज़ बैठी है फिर भी खड़ा हूँ. कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एक या दो स्टांजा आपके सामने पेश करने की, क्योंकि NSS का प्रोग्राम करने की वजह से उनकी याद को ताज़ा करने के लिए एक स्टांजा आपके सामने पेश कर रहा हूँ. राष्ट्रीय सेवा योजने ಮಾಡಿರು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೈ ಕೆಸರಾಗಲಿ ನೆರವೂಲು ಸಾಗಲಿ, ಕೈ ಕೆಸರಾಗಲಿ ನೆರವೂಲು ಸಾಗಲಿ, ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಲ್ಹಾಜ್ ಮುಷ್ರೀಫ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ತಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. सर तुम्हें अंजुमन में जो भी काम है क्या क्या होगा सब मैं बोलता हूँ फ़ोन के ऊपर तुम्हें रेडी होना है. तुम्हारा फर्स्ट सिग्नल मुशीफ साहब दिए, इनके बदौलत से हमारे सब कार्यक्रम कामयाब हो रहे हैं. उनको बोलते हैं ये काम कर रहे हैं, उनका तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया अलहाज मुशीफ साहब का, शुक्रिया. उन्होंने बहुत हमारे ये ताउन दिए, तमाम की तरफ से सभी की तरफ से उनका इस्तेमाल करता हूँ. और एक अलहाज काजी साहब हैं, हमारे लिखने वाले हमारे मामू भी लगते हैं. काजी हैं तो हम तो राजी हैं, हमें राजी हैं तो उन काजी हैं, इसलिए हमें भी बोले तुम्हारे रहे तो हम लोग को जरा बोले तो हमें सुबह सहकार है हमारा, तो बोले इसलिए हम उनको बात करते हैं. भैया का नाम ले तुम्हें काम कर रहे हैं तो मेरी तरफ से तुम्हें कब बोलते हैं जब आ जाते बोले, इसलिए वो निकल से आए हैं. आप तमाम से गुजारिश तुम्हारे तरफ से हमारे संघ के तरफ से उनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ. और ಇಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. गुजर गए, चले गए, अब उनकी एक एक बातों की अहमियत का अंदाजा हमको हो रहा है. तमुल हार्मोनिय केंद्र बिंदु ಆಗಿದ್ದು ಇಂದಿನ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಭವಿಷ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೋಮಸ್ವಭಾವ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು, ಇಷ್ಟು ಮಹಾನರು. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಅತಿ ಬೇಕಾದವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಾರದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ತಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ದಿಲ್ಶಾದ್ ಭಾಯಿ ಅವರ ಮಾವ ನಾನು ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟರಿದ್ರು. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಬಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು. ऐसी ज़राफ़त थी आपकी बातों में, ऐसी खुशी होती थी. अब कहाँ मैं तलाश करूं ऐसे लोगों को? कौन ऐसा दोस्त है, कौन ऐसा रहबर है, कौन ऐसा जो है चाहने वाला है, जिसके मिलने से मेरी दिल को खुशी होती हो? आपके मैयत में मैंने देखा, जनाजे में मैंने देखा, मैंने वहां भी कुछ बातें आपके बारे में कही. टोटली
बीजापुर की क्रीम ऑफ दी सोसाइटी दिलशाद भाई का जनाजा और उनकी मैयत, मैंने देखा कि बीजापुर के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी वहां जिनको हम क्रीम ऑफ दी सोसाइटी कहते हैं। वहां इतने बड़े बड़े लोग और इतने इस कदर उनके चाहने वाले वहां उस वक्त मैंने देखा कि बीजापुर के अतराफ व अफनाफ की पूरे इस इलाके की क्रीम ऑफ दी सोसाइटी वहां पर किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना, किसी का दिल खुश करना, ये कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अच्छे रहना, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, हंसना, दिल को खुश करना, किसी के काम आना। फरमाया आदमी की निस्फ अक़ल ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರ 66ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಜುಮನ್ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್. ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2003ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ನಾನು 2007ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು, ಆದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರೇ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಬ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಳಿಗೆಯವರೇ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದವರು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 2003ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ 2003 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿನೋ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿನೋ ಜಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು DC ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ನಾನು ದಿಲ್ಶಾದ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಬ್ಬರದು ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಏನು ಷರತ್ತು ಅಂತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕ್ಟರ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಿಲ್ಶಾದ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ನೀವು ಸರ್ ಆ ಕೌಸ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಅವರು ಈ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಂದ್ರು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಲೆಟಸ್ಸಿ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರೆ ಬೇರೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದವರು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸದಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ
ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।